نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی عاد اخاہم ہودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان انتم الا مفترون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہم السلام کا واقعہ تفصیلی طور پر گزر چکا۔ اب اس کے بعد حضرت ہود علیہم السلام آپ کی قوم عاد تھی، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ آج کے سبق میں مذکور ہے، اور اسی کی مناسبت سے سورت کا نام بھی سورہ ہود رکھا گیا۔ سورہ ہود، اس کے اندر مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، لیکن خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے سورت کا نام حضرت ہود علیہ السلام کے واقعہ کی مناسبت سے سورہ ہود متعین فرما دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام 40 سال کی عمر میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا اور رسالت کا تاج آپ کو عطا فرمایا۔ قوم عاد کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آ چکا، آپ کے 3 بیٹے کشتی میں سوار تھے، جن سے آگے اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کا آغاز فرمایا۔ حام، سام اور یافس، یہ جو قوم عاد ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں ہے۔ سین الف سا میم سام۔ ان کا علاقہ تھا یمن، اور یہاں سے خلیج فارس اور مصر تک یہ لوگ بہت دور دراز علاقے تک پھیلے ہوئے تھے، اور ان کا جو اصل دارالحکومت تھا وہ یمن تھا، قوم عاد کا۔ اور قوم عاد، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی کہ جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس سے بڑی طاقتور قوم اور کوئی پیدا نہیں فرمائی۔ اور ان کا خود دعویٰ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ ہم سے طاقتور کون ہے۔ اسی طاقت کا ہی نشہ تھا کہ یہ قوم تکبر پر اتر آئی۔ تکبر یہ ایک ایسی بری وبا ہے اور برا کبیرہ گناہ ہے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے کہ اب بس میں بڑا ہوں، مجھ سے بڑا اور کون ہے۔ باقی سب کو وہ حقیر اور ذلیل سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ادھر سے تکبر اتنا خطرناک مرض ان کے اندر، اور دوسری طرف یہ لوگ مشرک تھے، شرک کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے ایک روایت یہ ہے کہ 200 سال بعد، ایک یہ کہ 600 سال بعد۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ 2600 سال کے بعد یہ قوم عاد، اس کا وجود آیا۔ تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ ان کو دعوت و تبلیغ ارشاد فرمائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا خطاب کیا تھا؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف اخاہم، ان کے بھائی، ہودن، حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ ان کا بھائی اس لیے کہا کہ یہ نسبی خاندانی اعتبار سے اسی قوم کے ہی فرد تھے، اس لیے ان کو بھائی کہہ دیا، کیونکہ ایک بھائی ہے ایمان کے اعتبار سے، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ایک رشتہ ہوتا ہے خاندانی اعتبار سے، نسبی اعتبار سے۔ تو یہاں جو بھائی کہا گیا یہ خاندانی اور نسبی اعتبار سے ہے۔
حضرت ہود अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाला, फरमाया या कौमी, ए मेरी कौम, उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, नहीं है तुम्हारा कोई माबूद, गैरुहु, उसके सिवा, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो। इन अंतुम इल्ला मुफ्तरून, नहीं हो तुम मगर झूठ कहते हो। कौम वालों ने अलग अलग बुत बना रखे थे। गमी का मौका आया, अलग बुत था, उसको सजदा करना है। खुशी का मौका आया, अलग बुत है, उसको सजदा करना है। बेटा मांगना है तो अलग है, बेटी मांगनी तो अलग है, बारिश मांगनी तो अलग है, कोई और मुश्किल आ पड़ी उससे छुटकारा लेना तो अलग है। और ये बुतों को सजदे इसलिए किया करते थे कि शायद ये बुत हमें अल्लाह की ज़ात तक पहुँचा दें। अल्लाह ताला की ज़ात के साथ लोग शरीक नहीं करते। अल्लाह ताला की ज़ात को जितना भी मुशरिक हो, जो भी हो, वो वाजिबुल वजूद मानता है और अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक नहीं करेगा। नंबर 2, अल्लाह ताला के खालिक होने में किसी को शरीक नहीं करेगा। भाई किसने पैदा किया? अल्लाह की ज़ात ने। तुम्हें किसने किया? अल्लाह की ज़ात ने। और ये सारे पत्थर और ये सारे दुनिया का निज़ाम ये किसने बनाया? अल्लाह की ज़ात ने। खालिक अल्लाह की ज़ात को मानेंगे, कोई शिरक नहीं तो करेंगे उसमें। अल्लाह की ज़ात को वाजिबुल वजूद मानेंगे, उसके अंदर कोई शिरक नहीं करेंगे। बात कहाँ आकर पड़ेगी? इबादत के अंदर आकर पड़ेगी कि जिस ज़ात को वाजिबुल वजूद मान लिया, जिस ज़ात को खालिक मान लिया, वही हकदार है कि उसी की इबादत की जाए, उसी को माबूद माना जाए। लेकिन यहाँ से आकर शैतान ने फ़र्क कर दिया कि जनाब ज़ात को वाजिबुल वजूद भी मान लिया, उस ज़ात को खालिक भी मान लिया, लेकिन जब आ गई इबादत की बात, उस ज़ात को छोड़कर गैर के सामने सजदा करना शुरू कर दिया। भाई ये क्या कर रहे हो? इसलिए कि ये हमें अल्लाह तक पहुंचा देंगे। ये शिरक है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को समझाया, इन अंतुम इल्ला मुफ्तरून, नहीं हो तुम मगर झूठ कहने वाले हो। ये जो बुतों को सजदे करके आज के ज़माने में लोग मज़ारों को सजदे करते हैं, दरबारों पर जाकर सजदे करते हैं, पूछ के देख लो, वो कहते हैं अल्लाह की ज़ात वाजिबुल वजूद है, अल्लाह की ज़ात खालिक है। भाई यहाँ क्यों सजदा कर रहे हैं? ये अल्लाह वाला है ना, ये वहाँ पहुँचा देगा। यानी वो जो उस ज़माने के मुशरिक थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के मुशरिक थे और आज का मुशरिक, अकीदा सबका बराबर है, ज़हनियत सबकी बराबर है। अल्लाह की ज़ात ने क्या हुक्म फरमाया? डायरेक्ट सजदा मुझे करो, डायरेक्ट मुझसे मांगो, दरमियान में किसी वास्ते की या किसी इस तरह की ज़रूरत नहीं है कि आप उसको सजदा करके कहें कि ये मुझे अल्लाह तक पहुंचा देगा। ये शिरक है। फरमाया इन अंतुम इल्ला मुफ्तरून, नहीं हो तुम मगर झूठ कहते हो। इसके बाद या कौम ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा के पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावत और तबलीग देते हुए इरशाद फरमाते हैं, देखो मैं जो तुम्हें बुतों से छुड़ा रहा हूं, इसका मुझे कोई दुनियावी फ़ायदा नहीं है। मैं कोई दुनिया के अंदर लैंडलॉर्ड और चौधरी नहीं बनना चाहता, कोठी बंगले वाला नहीं बनना चाहता। या कौम, या मेरी कौम, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं नहीं मांगता तुमसे इस पर कोई अजर, कोई मजदूरी नहीं मांगता। इन अजरिय इल्ला अलल्लज़ी फतरनी, नहीं है मेरा अजर मगर उस ज़ात के ज़िम्मे फतरनी, जिसने मुझे पैदा किया। इसका बदला मुझे वही ज़ात देगी जिसने मुझे पैदा किया। मुझे तुमसे कोई तवक्को नहीं है और ना मैं तुमसे कोई चीज़ मांगता हूँ। मैं सिर्फ उस ज़ात को राज़ी करने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। पैगंबर ये काम करके हमें सबक दे रहे हैं कि जो भी काम किया जाए वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, दुनिया के ऊपर किसी किस्म का भरोसा नहीं रखा जाए। अफला ताक़िलून, फरमाया तुम समझते क्यों नहीं हो? देखो जब तुम्हारे साथ मुझे कोई गर्ज नहीं है और मैं फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए तुम्हें राह रास्त पर लाना चाहता हूं और तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो। जब कौम ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने कहत के अंदर पकड़ लिया, जमीनें बंजर बन गई, आसमान से बारिशें रुक गईं, यहां तक कि औरतें भी बांझ हो गईं, उनके यहां बच्चों की विलादत भी खत्म हो गई।
अब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको तरीका बताया कि आप अगर इस अजाब से जान छुड़ाना चाहते हैं तो तरीका क्या है। फरमाया भैया कौमी है मेरी कौम इस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब से इस्तिगफार तलब करो, अपने रब से माफ़ी मांगो। जो तुम कुफर की हालत में हो, कुफर छोड़कर ईमान की दौलत ले लो, ईमान की दौलत ले लो, ईमान कबूल कर लो। इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, फिर रजू करो उस ज़ात की तरफ, यानी नेक अमाल करो। फिर पहले तो इस्तिगफार करो, अपने पिछले गुनाहों की माफ़ी मांग कर इस्लाम के लिबादे में दाखिल हो जाओ। फिर सुम्मा तूबू इलैहि, फिर आमाल सालिहा करने के लिए उस ज़ात की तरफ रजू करो। फ़ायदा क्या होगा? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, युरसिल बरसाएगा, अस्समा आसमान से, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, मिदरारा बारिशें, अल्लाह आसमान से बारिश बरसाएगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं और अल्लाह ताला ये बात नकल करके, नबी की बात नकल करके मुझे और आपको भी समझा रहे हैं। दुनिया के अंदर अगर कभी बारिशों का सिलसिला बंद हो जाए तो तरीका क्या है? इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, अपने रब से अच्छे दिल से माफ़ी मांगो, फिर अमाल सालिहा की तरफ मुतवज्जह हो जाओ। फ़ायदा क्या होगा? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, और ज़्यादा कर देगा तुम्हारी कुव्वत, ज़्यादा देगा तुमको कुव्वत, इला कुव्वतिकुम, तुम्हारी कुव्वत से। जो पहले तुम्हारी ताकत है अल्लाह और बढ़ा देगा। माल की ताकत भी अल्लाह बढ़ा देगा, औलाद की ताकत भी अल्लाह बढ़ा देगा। औलाद के ज़रिए बंदे में ताकत पैदा होती, ख़ानदान बड़ा है। और जो औलाद है ये बड़ी होकर सहारा बनती है माँ बाप का, ये भी ताकत कहा गया। तो दोनों जो अजाब अल्लाह ताला की तरफ से उस वक़्त नाजिल हो चुके थे कौम आद पर, पैगंबर ने उसकी तरफ मुत्तले किया उनको कि देखो इसका इलाज ये है कि तुम इस्तिगफार करो और अमाल सालिहा करके अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाओ। अल्लाह आसमान से बारिशें बरसाएंगे, कहा साली ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह ताला तुम्हारी कुव्वत के अंदर भी इजाफा फरमा दे। वला ततवल्लौ मुजरिमीन, और ना तुम रूगर्दानी करना गुनाहगार होकर, पीठ ना फेरना, मुंह ना फेरना, एराज ना करना। ये जो मैंने बात बताई है ये बड़ी पते की बात है, इसको पल्ले में बांध लेना, इसको ऐसे ही ज़ाया ना कर देना। वला ततवल्लौ मुजरिमीन। आज हमें भी कुरान पाक से बड़ी बड़ी पते की बातें मिलती हैं, बड़े बड़े हीरे जवाहरात मोती मिलते हैं, लेकिन हम उनकी कदर नहीं कर पा रहे, उनको ज़ाया कर देते हैं। बस एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। अल्लाह के पैगंबर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम को दावत और तबलीग फरमा रहे हैं। क़ालू, कहने लगे, या हूद, ए हूद, मा जितना बिबय्यिनतिन, नहीं तो लेकर आया हमारे पास कोई सनद, कोई मौजज़ा तो हमें दिखाया नहीं। यहाँ पर यह बात याद रखें कि जो भी नबी अल्लाह की तरफ से आता है वो मौजज़ात लेकर आता है, और नबी मौजज़ात पहले दिखाता है अपनी तस्दीक के लिए, दलील के लिए नबी मौजज़ात दिखाता है। नबी का मौजज़ा सबसे पहला तो यही था कि जब नबी की नाफरमानी की, अल्लाह ने कहा साली के अंदर पकड़ लिया, और मुख्तलिफ तरीके से अल्लाह ताला ने पकड़ लिया, यह नबी का मौजज़ा था। लेकिन यहां जो कौम कह रही है, या हूद मा जितना बिबय्यिनतिन, नहीं तो लेकर आया हमारे पास कोई सनद, ये फरमाइशी मौजज़ात की बात कर रहे हैं कि जो हम मांग रहे हैं मौजज़ा वो दो। जिस तरह पहले भी आपको मालूम है कि जो कौम फरमाइशी मौजज़ात मांगती है अल्लाह ताला उनको अक्सर वो मौजज़ात नहीं देते, क्योंकि उससे ये होता है कि फरमाइशी मौजज़ात का मतलब है कि ये आखिरी चांस है तुम्हारे पास, अगर मान लिया ठीक है, नहीं मान लिया तो अजाब आकर ख़त्म। कहने लगे, या हूद मा जितना बिबय्यिनतिन, ए हूद, नहीं तो लेकर आया हमारे पास बिबय्यिनतिन, कोई सनद, वमा नहनु बितारिकी आलिहतिना, और नहीं है हम बितारिकी, छोड़ने वाले, आलिहतिना, अपने माबूदों को,
اپنے خداؤں کو ان قولی کا تیری باتوں کی وجہ سے. صرف تیری بات سن کے ہم اپنے معبودوں کو تو چھوڑنے والے نہیں. وما نحن لک بمؤمنین اور نہیں ہیں ہم لک تجھے بمؤمنین ماننے والے، ہم نہیں تجھے نبی مانتے. اب الٹا نبی کو سمجھانا شروع کر دیا کہ ان نقول الا اعتراک، نہیں ہم کہتے الا اعتراک مگر اعتراک آسیب پہنچا دیا تجھے بعض آلہتنا ہمارے بعض خداؤں نے، بسوء بری طرح سے. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا قوم کو دوسری طرف لے کر جانے کی، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بعض خداؤں نے تمہیں پکڑ لیا اور انہوں نے آسیب ڈال دیا تمہارے اوپر کہ تم نے ان کو ناراض کیا اور اس ناراضگی کے اندر انہوں نے تمہیں پکڑ لیا. نبی کو نعوذ باللہ سمجھانا شروع کر دیا کہ آپ کے اوپر یہ آسیبی کے اثرات ہو گئے جھوٹے معبودوں کو پریشان کرنے کی وجہ سے. حضرت ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال فرمایا انی اشہد اللہ، بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، واشہدو اور گواہ ہو جاؤ تم بھی. ایک تو میں اللہ کی ذات کو گواہ بنا رہا ہوں اور تم بھی گواہ ہو جاؤ، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں برات کا اعلان کرتا ہوں، مما ان چیزوں سے، تشرکون جو تم شریک کرتے ہو، جو تم اللہ کی ذات کے ساتھ شریک بنا رہے ہو، میں سب چیزوں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، میرا کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ جو تم مجھے دھمکی دے رہے ہو کہ کسی معبود نے تمہارے اوپر آسیب کر دیا اور مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، سن لو یہ بات بھی کہ من دونی ہی، اللہ کی ذات کے علاوہ، فکیدونی جمیعاً، فکیدونی پھر تم تدبیریں کرو، پلانگیں کرو، منصوبے بناؤ، جمیعاً سب کے سب مل کر، ثم لا تنظرون پھر مجھے مہلت نہ دو. سارے مل کر میرے خلاف پروپیگنڈا کر لو، منصوبے بنا لو، پلانگیں کر لو، مجھے مہلت بھی نہ دو، اور جو کچھ تم اپنے معبودوں کو ملا سکتے ہو اور جتنے تم سب مل سکتے ہو، تم سب مل کر جو کرنا چاہتے ہو کر لو. پیغمبر نے جب ببانگ دہل اتنا بڑا اعلان کیا، یہ بھی معجزہ تھا نبی کا کہ پیغمبر کی بات سن کر ساری قوم ایک طرف اور وہ پیغمبر کا ایک بال بھی بنگا نہیں کر سکے. یہ بھی معجزہ تھا نبی کا. ثم لا تنظرون فرمایا مجھے مہلت بھی نہ دو، جو کرنا چاہتے ہو کر لو. انی توکلت علی اللہ، بے شک میں نے بھروسہ کر لیا اللہ کی ذات پر، ربی و ربکم جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. میرا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، وہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ما من دابۃ نہیں ہے کوئی زمین پر چلنے والا، الا هو آخذ بناصیتها مگر وہ پکڑنے والا ہے، بناصیتها اس کی پیشانی کو. اللہ کی طاقت اور قدرت کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی دابہ، جو بھی جاندار ہے، اللہ کی طاقت یہ ہے کہ اللہ اس کو پیشانی سے پکڑ سکتا ہے، چوٹی سے اللہ اس کو پکڑ سکتا ہے. تو جب اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے تو تم مجھے یہ جھوٹے معبودوں سے ڈرا رہے ہو، یہ کیا کر سکیں گے، ان کے اندر تو جان ہی نہیں ہے. ان ربی علی صراط مستقیم بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے. کیا مطلب؟ رب سیدھے راستے پر کیا مطلب؟ کہ جس نے سیدھے راستے پر چلنا ہے اس کو میرے رب کے راستے پر آنا پڑے گا. میرے رب کے راستے پر چلے گا تو صراط مستقیم ملے گا. اگر کسی نے صراط مستقیم اختیار کرنا ہے تو رب کو ماننا پڑے گا، تب صراط مستقیم ملے گا. فَإِن تَوَلَّوْا اگر تم منہ پھیر لوگے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ تحقیق میں نے تو پہنچا دی تمہارے پاس، ما ارسلت به الیکم جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا تمہارے پاس. میں نے تو ڈیوٹی پوری کر دی، میں نے پیغام اللہ کا پہنچا دیا. اب اگر تم اس کے اندر کوئی کوتاہی کرو گے تو تمہیں خود سزا ملے گی. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور قائم مقام کر دے گا، یستخلف قائم مقام کر دے گا، ربی میرا رب
कौमन गैरकुम, ऐसी कौम को जो तुम्हारे अलावा होगी। अल्लाह इस बात पर कादिर है कि अल्लाह तुम्हें ख़त्म करके यहाँ एक नई कौम को आबाद कर देगा। जिस तरह पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में कितनी कौम यहाँ पर आबाद थे, अल्लाह ने सबको ख़त्म कर दिया, अब कौम आद आ गई। तो ऐसी अल्लाह ताकतवर है, अल्लाह कुदरत वाला है कि वयस्तखलिफु रब्बी कौमन गैरकुम, अल्लाह कायम मकाम कर देगा कौमन गैरकुम, किसी कौम को जो तुम्हारे अलावा हो। वला तज़ुर्रूनहु शैया, अल्लाह अगर ऐसा करना चाहेगा तो तुम नहीं बिगाड़ सकोगे उसका कुछ भी। वला तज़ुर्रूनहु, नहीं तुम बिगाड़ सकोगे अल्लाह का शैयन, कुछ भी। इन्न रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज, बेशक मेरा रब हर चीज पर निगहबान है। अल्लाह की कुदरत ऐसी है, अल्लाह जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, अल्लाह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब पैगंबर ने बात समझाई, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी कौम पर असर ना हुआ। 4000 लोग ईमान ले आए, लाखों की तादाद में कौम थी, 4000 के करीब लोग मुसलमान हो गए। अब अल्लाह ताला ने फैसला फरमा लिया, वलम्मा जाअ अमरुना, जब आ गया हमारा हुक्म, नज्जैना हूदन, हमने निजात दे दी हूद अलैहिस्सलाम को, वल्लदीना आमनु, और जो ईमान वाले थे, माहू, उनके साथ, बिरहमतिम मिन्ना, अपनी रहमत के जरिए से, अपनी रहमत के साथ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को, और 4000 के करीब ईमान वाले थे, अल्लाह ने सबको बचा लिया। वनज्जैनाहुम मिन अज़ाबिन गलीज़, और हमने बचा दिया उनको एक भारी अजाब से। कौम आद दुनिया की ताकतवर, सबसे ताकतवर कौम, और अल्लाह ने इसको हलाक किया था हवा के अजाब से। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौम आद पर मगरबी हवा अल्लाह ने चलाई, गर्म, मगरबी गर्म हवा। हवा क्या करती थी, तेज तरीन हवा चली, उसने जितने इनके दरख्त थे जड़ से उखाड़ दिए, इनके जानवरों को जमीन से उठाया और वो आसमानों तक ले जाकर पटक पटक कर नीचे फेंक दिए। इनके अपने कद जो थे कौम आद के, ये भी दरख्तों की तरह, जितनी खजूरें नहीं आकर बड़ी बड़ी खजूरें, वो लंबी इतनी बड़ी, ऐसे इनके कद थे। और इनको यहाँ जमीन से उठाया और आसमान के जमीन के दरमियान में वहां ले जाकर इनको एक दूसरे के अंदर मारा, चीखें निकली इनकी, फिर वहां से नीचे पटक दिया इनको। अगर कोई भाग के अपने घरों के अंदर दाखिल हो जाता तो हवा घर के अंदर घुसती और वहां से प्रेशर के साथ इसको बाहर फेंक देती। इस तरीके से अल्लाह ताला ने ये जो जितने नाफरमान थे एक भी जिंदा नहीं छोड़ा और सबको हलाक व बर्बाद कर दिया। तो कौम आद को अल्लाह ताला ने मगरबी गर्म हवा के जरिए हलाक किया। और फिर गज़वा खंदक के मौका पर सन 5 हिजरी, गज़वा अहज़ाब भी कहते हैं, गज़वा खंदक भी कहते हैं, जब मुशरिकीन मक्का का 10,000 का लश्कर मदीना तैयबा का घेराव करके आके बैठ गया, अल्लाह ताला ने 1 महीना गुजर गया उनको, और फिर अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हुई और अल्लाह ताला ने हवा के ज़रिए मुसलमानों की मदद फरमाई। फरमाया मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने यहाँ मशरिक़ की ठंडी हवाएं चलाई और ठंडी हवाएं चलाकर ईमान वालों की मदद फरमाई, और उससे उनके जानवर और खेमे वो सब, उनकी रस्सियां टूट गईं और खेमे उड़ गए, जानवर डर के भाग गए, और इस तरीके से वो सारे का सारा लश्कर यहाँ से भाग गया। तो प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी अल्लाह ने हवा के ज़रिए मदद फरमाई। तो कौम आद को अल्लाह ताला ने हवा के ज़रिए से हलाक कर दिया। वतिल्का आदुन, और ये कौम आद थी, जहदू भी आयाति रब्बिहिम, इनकार किया इन्होंने अपने रब की आयतों का, बातों का, वासौ रुसुलहु, और नाफरमानी की अपने रसूलों की, वत्तबऊ अम्र कुल्ली जब्बारिन अनीद, और उन्हें इत्तिबा की इन्होंने अम्र कुल्ली जब्बारिन अनीद, हर सरकश और ज़िद्दी बंदे के। जो कौम के चौधरी होते हैं ना, ये जालिम और सरकश और ज़िद्दी लोग होते हैं, खुद भी ज़िद पर, और पीछे अवाम जितनी गरीब होती है उनको भी साथ मिला कर रखते हैं। अल्लाह ने उनकी तरफ इशारा फरमाया कि नबी की बात नहीं मानी इस कौम ने। वत्तबऊ, हुक्म माना, वत्तबऊ अमरा, हुक्म माना इन्होंने किसका, कुल्ली जब्बारिन अनीद, हर जालिम और ज़िद्दी बंदे का। व उत्बिऊ फी हाज़िहि दुनिया,
اور پیچھے سے آئی ان کے اس دنیا میں لعنتاً پھٹکار۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو ذلیل کر دیا، یہ دنیا کے اندر ان کی پھٹکار آئی، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، اور ایک پکڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہوگا۔ الا ان عادا کفروا ربہم، سنو بے شک عاد منکر ہو گئے تھے اپنے رب سے۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، سنو بعدا لعاد، پھٹکار ہوئی قوم عاد کے لیے، قوم ہود جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ رحمت سے دوری اس کو کہتے ہیں پھٹکار پڑنا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو بندہ دور ہوتا ہے اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے کہ اس کے اوپر پھٹکار پڑ گئی، لعنتیں پڑ گئیں، کیونکہ دو ہی چیزیں، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اور اگر انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو پھر انسان پھٹکار پڑ گئی، اس پر لعنتیں پڑ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا کہ قوم عاد نے پیغمبر کی بات نہیں مانی، جب نہیں مانی تو پھر ہم نے ان کو پکڑا، ہلاک و برباد کر دیا، ان کے اوپر پھٹکاریں پڑیں، اور دنیا والوں کے لیے وہ عبرت کا سامان بن گئے، جو اپنے اوپر تکبر کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھا کرتے تھے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا بڑائی صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ کبھی پیسے کو دیکھ کر فخر و تکبر نہ کرنا، کبھی اپنے مال و دولت کو دیکھ کر تکبر نہ کرنا، کبھی اپنے مکان کو دیکھ کر تکبر نہ کرنا، کبھی اپنے کپڑے کو دیکھ کر تکبر نہ کرنا، کبھی اپنے حسن و جمال کو دیکھ کر تکبر نہ کرنا۔ جو اللہ اتنی طاقتور قوم کہ پوری کائنات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پوری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور قوم عاد تھی، اللہ نے اس کو سب سے ہلکی چیز ہوا کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور تکبر نہ کیا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ